Okay, today in this module we want to focus redox equilibrium and also chapter 2, the one easy chapter, one long chapter. Okay, so what came out, actually the teacher told me how he arranged the module was he get to know us the past year question first. Okay, this is the last year question 2022 and 2021. It keluar in essay lah, question 11. So when we see this one already came out last year, so this year we no need to focus that much lah. Okay, for example, this is Ferrum 2 becoming Ferrum 3 lah, and this one Ferrum 3 becoming Ferrum 2. Okay, so அதோட conversion, and this one I think it is rusting redox reaction. They combine everything lah, and rusting also here. Okay, so the one later you can do lah if you want to do the revise the past year, because past year won't repeat it lah. That one let us know what are the things already came out. Okay, so now let's do a quick revision on our chapter 1 with the short notes provided here. Then we can start our revision. Okay, I'm gonna do very fast. Okay, redox reaction. First of all, you need to know the definition. Okay, it's a chemical reaction where oxidation and reduction occurs simultaneously. So if you are gaining oxygen, then it's oxidation. If you are losing oxygen, then it's reduction. You are losing hydrogen, then it's oxidation. You are gaining hydrogen, then it's reduction. You donate electron, it's oxidation. You receive electron, the one is reduction. Increase in oxidation number, oxidation. Reduce in oxidation number is reduction. And remember that oxidizing agent oxidize a substance, it is undergoes reduction. That means whatever get reduced, that is the oxidizing agent. Whatever get oxidized, that is the reducing agent. You know the difference, right? And then we also must know the electrochemical series of metal that is arranged according to the standard electrode potential. Okay, so we can see here the metal is a reducing agent. So மேலே போக அதோட strength as a reducing agent is increasing, but the metal ions கீழே போக oxidizing agent is increasing. Okay, so எப்படி இது பார்க்கணும்னா simple saja. இது வந்து அந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் நம்ம பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும். எப்பவுமே வந்து அவங்க அடுக்கிற முறை வந்து ரிடக்ஷன் முறையில தான் அடுக்கியிருப்பாங்க. ரிடக்ஷன் என்னது, அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து வெள்ளனையா காட்டுவாங்க. ஸோ நம்ம பார்க்க வேண்டியதான் அதோட எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் வச்சு அது வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்டா இல்லை ஸ்ட்ராங்கான ரெடியூசிங் ஏஜென்டான்ட்டு நம்ம மேனுவலாக பார்க்க வேண்டியதான். தப்பையா ஃபால்ல மெண்டனிஸ்மோ. ஓகே, ஸோ reactivity series of a metal is the arrangement of metal the reactive towards oxygen or not. So they are two different things. Electrode potential வந்து பொட்டேசியம் மொதல் வரும், கல்சியம் ரெண்டாவதாக வரும், அப்புறம் தான் சோடியம் வரும். கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து கலாவ்னா சந்தி ஆக்சுவலி அங்கே ஒன்று விட்டுட்டாங்க, கல்சியம் விட்டுட்டாங்க. mesti apply zinc ferrum soap pada cuti hari awam ahad lah. Here it will be slightly different. ஸோ அதுதான் அங்கே காட்டிருக்காங்க ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஓகே, யா ஓகே, தென் ஸோ இது பார்த்தா போதும், இதுதான் நான் சொன்னேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா வெரி சிம்பிள். அது வந்து மேலே போக அதோட எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் பிகம் நெகட்டிவ், ரைட்? இஃப் இட் இஸ் பிகம் நெகட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ், நான் சொல்லியிருக்கேன்ல நெகட்டிவ் டெர்மினலாக இருக்க போகிறது ஆக்சிடேஷன்ல.
மேலே போக போக oxidize easily. That means they donate electron easily lah. So they are stronger reducing agent. அதே மாதிரி இந்த கீழே போக போக you think value semakin positive kan. Positive na positive terminal இருக்க போது. Positive terminal na reduction ஏற்படணும். Reduction na they are stronger oxidizing agent. Okay, stronger oxidizing agent. Okay, so yeah, this part okay? Got any problem with this? Isa? Sir, can you hear me, sir? இது ஓகேயா? Okay, sir. ஆல்ரைட், சரி. அடுத்தது வந்து நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து wait oh I skipped a page here. அந்த standard electrode potential electrode potential is the potential difference produced when equilibrium established between the metal and the aqueous solution containing the metal ion in the half cell. ஸோ அதோட இது வந்து ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க, பட் டெஃபினேஷன் ஜகால ஸ்கேல். ஓகே, ஸோ அதுக்கு மூணு விதமான ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோட மோலாரிட்டி வந்து 1 mol dm-3 இருக்கணும். ப்ரெஷர் வந்து 1 atm, temperature 25 degree Celsius, and platinum is used as inert electrode when half cell is not metal electrode. சொந்தம் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம ஹைட்ரோஜன் பாய்க்கணும், ஹைட்ரோஜனுக்கு ஹைட்ரோஜன் மெட்டல்னு ஒன்று இல்லை, அப்போ நம்ம பிளாட்டினம் பாய்க்கலாம். ஓகே, E naught value is the measure of tendency of substance to accept or donate electron. Electrolyte are substance that can conduct electricity either in molten state or aqueous solution, undergoes chemical changes. Electrolyte oda characteristic வந்து can conduct electricity in either molten state or aqueous solution, first characteristic, and also undergo chemical changes. So இதுல வந்து salt solution is electrolyte, and a sugar solution is non-electrolyte. Example so electrolysis na என்னன்னு பார்த்தாங்கன்னா definition all the teacher give to you. Electrolysis is the whereby compound in the molten state or aqueous solution decomposes into their constituent element. இப்போ NaCl இருந்துச்சுன்னா Na தனியா Cl தனியா பிரிக்கணும் by passing electricity through them. So basically a process of decomposition of a compound into its own constituent element by passing through the electricity. சரி, இது நம்ம குயிக்காக பார்த்தலாம் because I want to do the one first lah. Okay, oxidizing agent என்னென்ன இருக்குன்னா இந்த உள்ளதான் இருக்கு. Everything is given to you already. Okay, so very simple lah this one. I think அவங்க வந்து terbalia கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, dia kena sini lah. I think dia lari sikit lah. Okay, கொஞ்சம் தப்பா இருக்கு, மேபி நீ இந்த சைட்லாம் அழைச்சிட்டு நீ இது பண்ணலாம்ல. ஓகே, ஸோ அது கொஞ்சம் ஓடி இருக்கு பாரு அதோட செட்டிங். ஓகே, now let us see. இது ரொம்ப முக்கியம். இது எப்படி நம்ம அஃபால் பண்ணோம்? சபாய், அஃபால் சபாய். ஓகே, அஃபால் சபாய், CAABAI. ஓகே, இது வந்து chlorine water. ஓகே, chlorine water dekat sini ya. ஓகே, chlorine water. ஸோ chlorine water வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இதெல்லாம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா ரிடக்ஷன். ஸோ இது இப்போ ஜீரோவில் இருக்குன்னா it cannot be become it must be மைனஸ்ல reduce ஆகணும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர், அப்போ Cl மைனஸ் ஆகணும். ஓகே, இதோட அப்சர்வேஷன் வந்து greenish yellow to கலர்லெஸ்ஸாக மாறணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து acidify potassium manganate 7 போட்டாங்க தானே,
acidify potassium manganate 7. This Roman 7 இந்த manganate-ஓட oxidation number குறிக்குது. So tak payah you kira susah payah plus 7 lah. Okay, and then இது manganate ion மாறும். From manganate it become mangan. அப்ப அது வந்து Mn2 plus lah. ஸோ இப்போ இது நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஓகே வெரி சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து 4ன்னு போட்டிருக்காங்களே இந்த இடத்துல, அதனால வாட்டர் கிட்ட 4 போட்டுடணும். அப்போ என்ன ஆகும், ஹைட்ரோஜன் 8 மாறுது. அப்போ ஹைட்ரோஜன் கிட்ட 8 போட்டுடணும். ஓகே, sekarang kamu tengok lah அந்த மெங்கனேட் வந்து +7லேருந்து +2 மாறுதுல. ஸோ அதனால அது எவ்வளோ டொனேட் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரான் 5 எலக்ட்ரான். ஸோ இல்லை 5 di sini. ஓகே ரைட். ஸோ இதோட அப்சர்வேஷன் வந்து பர்பிள் டு கலர்லெஸ். அதே மாதிரி acidify potassium dichromate ஒன்று இருக்கு. we all know dichromate 6ன்னு போட்டாங்க. அப்போ அந்த குரோமேட்டோட அயான் வந்து குரோமேட்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து 6. இது வந்து Cr3 ப்ளஸா மாறும். இது வந்து குரோமியம் வந்து அயான் வந்து 3 ப்ளஸ்லாம். சரி, அப்போ நம்ம உடனே 6லேருந்து 3னா 3ன்னு போடலாமா? இல்லை, கவனிக்கணும். முதல்ல Cr2ன்னு சொல்லிட்டாங்களே, அதனால நம்ம 2 போடுவோம். ஒரு குரோமியம் 3 எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும். ஆனால் 2 குரோமியம் ஆச்சு, அதனால 6 போடுவோம் இந்த இடத்துல. அண்ட் இதோட அப்சர்வேஷன் வந்து ஆரஞ்ச் டு green. Are you familiar of writing these two or you want me to show again? Okay, sir. என்னம்மா வேகமா பேசு. Okay, sir. Okay, sir. ஓகேண்ணா. ஓகே, ஸோ அது நீ பார்த்துக்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. acidify potassium manganate. ஓகே, நான் அது ஒன்று மட்டும் காட்டிடுறேன். acidified K2Cr2O7 வச்சுப்போமே. சரி, இப்போ இப்படி இருக்கு, பிளாங்காக இருக்கு. அப்போ நீ என்ன பண்ணு, acidified அப்படின்னா அதுலேருந்து H+ வருதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கேருந்து நம்ம எடுக்க போகிற அயான் வந்து குரோமேட் Cr2O7. இங்கே 2 இறங்கிருக்குன்னா இது இதோட 2 தான், அதனால 2-. அப்போ இது நீ குரோமியம் தனியாக கூட வச்சு நீ பார்க்கலாம். குரோமியம் என்னன்னு தனியாக ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்க்கலாம். இல்லாட்டியும் அதோட வார்த்தையிலே பாரு, acidify potassium dichromate 6ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்டா, 6ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இது கன்ஃபார்மாக +6. ஓகேயா? சரி, அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரிடக்ஷன்னா பிஃபோர் ஏரோ யூ நீட் டு புட் த எலக்ட்ரான். ஸோ I can produce a confirm water plus the chromium ion. chromium ion வந்து 3+, manganate ion வந்து 2+. ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அது மட்டும் தான் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, now how to do this? ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் 7ல ஆக்சிஜன் 7 இருக்குல்ல, அதனால நம்ம இந்த இடத்துல 7 போட்டுருவோம். அப்போ 7 போட்டால் ஹைட்ரோஜன் 14 மாறுது. அப்போ ஹைட்ரோஜன் கிட்ட 14 போட்டுருவோம். ஓகே, அப்புறம் குரோமியம் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். Cr வந்து 2 இருக்குனால நம்ம 2 போட்டுடணும். அப்புறம் நீ பாரு, ஒரு குரோமியம். ஓகே, இது வந்து எப்படின்னா முதல்ல 6லேருந்து என்னத்துக்கு மாறுதுன்னு முதல்ல பார்க்கணும். 6லேருந்து 3க்கு மாறுது. எப்படி 3 தெரியும்? ஏன்னா அதோட சார்ஜ் வந்து 3. அப்போ ஒரு குரோமியம் வந்து +3, 2 குரோமியம்னா 6 எலக்ட்ரான். Can understand this? Can, sir. Okay, right. ஸோ டைக்ரோமேட் பற்றி பேசிட்டோம், குளோரின் பற்றி பேசிட்டோம், மெங்கனேட் பற்றி பேசிட்டோம். ப்ராமினும் குளோரினும் ஆல்மோஸ்ட் த சேம். இது வந்து ப்ரௌன் டு கலர்லெஸ், அது க்ரீனிஷ் எல்லோ டு கலர்லெஸ். அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ரௌன் டு க்ரீன் இருக்கு, அதாவது ஃபேரம் 3. அதாவது சில சமயம் லெட்ஸி நீ வந்து குழம்புற, எனக்கு வந்து ஃபேரம் 3 வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா ரிடியூசிங் ஏஜென்ட்னா மறந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ. நீ யோசி, Fe3+ கண்டிப்பாக Fe2+ தான் மாறப்போகுது. Fe2+ கண்டிப்பாக Fe3+ தான் மாறப்போகுது. அப்போ Fe3+ Fe2+ மாறுதுன்னா இட் டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். அப்போ இது கண்டிப்பாக ரிடக்ஷன் ஏற்படுது. இது ரிடக்ஷன் ஏற்படுதுன்னா உன்னோட Fe3+ இஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். சிம்பிள். அதே மாதிரி தான் Fe2+ Fe3+ மாறுதுன்னா அது ஆக்சிடேஷன். அது ஆக்சிடேஷன் பண்ணுதுன்னா உன்னோட Fe2+ ஷுட் பி ரிடியூசிங் ஏஜென்ட். yang Fe2+, Fe3+ வந்து oxidation because increase in oxidation number, peningkatan dalam nombor pengoksidan. Okay.
ஸோ அதனால தான் அது வந்து சபாய். சபாய் ஆக்சுவலி இன்னொன்று இருக்கு, acidified hydrogen peroxide இருக்கு, which we rarely use lah. Okay, so chlorine water, acidified KMNO4, acidified K2Cr2O7, bromine water, acidified hydrogen peroxide, iron 3. Okay, right. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா குளோரைட், புரோமைட், அயோடைட். அதில் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து குளோரின் வந்து செம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், பட் வெரி வெரி வீக், வெரி வெரி வீக் reducing agent. ஓகே, வெரி வெரி வீக் reducing agent. ஸோ இது வந்து கலர்லெஸ் டு க்ரீனிஷ் எல்லோவாக போவோம், ஏன்னா இது எல்லாமே ஆக்சிடேஷன் பண்ண நடக்கும்ல. அதனால இப்போ திருபாலி இதெல்லாம் ப்ரோமின் வந்து Br2 மாறும். அயோடின் வந்து ஸ்ட்ராங்கர் reducing agent, strongest lah among the halides, colorless to brown மாறும். ஓகே, தென் சல்ஃபேட் அயான், சல்ஃபர் டயோக்சைடு, இதில் ஃபெரம் 3 ஞாபகம் வச்சுக்கோ, மெட்டல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Sulfate and sulfur dioxide normally they won't ask you lah. Okay, right. Next வந்து எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல், வோல்டாய்க் செல், யூடியூப் மூணுமே ஒன்றா பார்க்கலாம். இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. இது பாரு, நம்ம பேட்டரியிலேருந்து தான் வந்து அது ட்ராவல் ஆக போகுது. பேட்டரியிலேருந்து வர்றது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. பேட்டரி கெமிக்கல்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அது உண்டாக்குறது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு கெமிக்கல் எனர்ஜி நம்ம உருவாக்குறோம். இது வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. அதோட பேர் தான். இப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக்கா எலக்ட்ரிக்லேருந்து ஆரம்பிக்கும். வோல்டாக்னா கெமிக்கல் செல் தானே, கெமிக்கல் செல்னா கெமிக்கல் எனர்ஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். யூடியூப் இஸ் அ டைப் ஆஃப் வோல்டாய்க் செல், அதனால அதுவும் கெமிக்கல் எனர்ஜி டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தான். ஸோ இதில் வந்து எலக்ட்ரோட் வந்து கேன் பி சேம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்ல. இதில் வந்து வோல்டாய்க் செல்லில் வந்து மாஸ் பி டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரான், ஏன்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவாக நம்ம ஆக்கணும்ல. மாஸ் பி டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரான். ஃபார் யூடியூப் நார்மலி வி யூஸ் இன்னட் ஒன், த ஒன் கார்பன் எலக்ட்ரான். சரி, இதுதான் பார்த்துக்கணும். இதில் வந்து ஏனாட்னா வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல்னு அர்த்தம், கேத்தாட்னா வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல்னு அர்த்தம். ஆனால் வோல்டாய்க் செல், அதாவது கெமிக்கல் செல்லில் அப்படியே திருப்பாளி, ஏனாட்னா நெகட்டிவ், கேத்தாட்னா பாசிட்டிவ் ஆயிரும். ஓகே, அண்ட் சேம் கோஸ் டு யூடியூப். யூடியூப் வந்து ஒரு விதமான வோல்டாய்க் செல்னால அங்கேயும் ஏனாட்னா நெகட்டிவ், கேத்தாட்னா பாசிட்டிவ். ஸோ இதில் ரியாக்ஷன் எப்படி வரும்னா, ஏனாட் எஃபெக்ட் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரான், எலக்ட்ரோலைட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு புரியல. எலக்ட்ரோலைட் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எஃபெக்டிங் போட்டிருக்காங்க, பொசிஷன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஒன்லி எஃபெக்ட் த anode. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட். Concentration factor only affect the anode. The cathode will be affected by the position. Position வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் லிஸ்ட் வேணும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன திண்டா பாலாஸ்னா எலக்ட்ரோலைட் கூட வர்ற திண்டா பாலாஸ். இதில் வந்து எலக்ட்ரோட்டும் எலக்ட்ரோலைட்டும் சேர்ந்து வர்றத அந்த ரியாக்ஷன். ஓகே, அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏனோட்டில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும், ரிடாக்ஷன் வந்து கேத்தாட்டில் நடக்கும் தான், ஆனால் கேத்தாட் நாட் இன்வால்வ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இது வந்து மெக்னீசியம் வச்சுப்போம், இதில் மெக்னீசியம் நைட்ரேட்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து காப்பர்னு இல்லை, மெக்னீசியம் cannot be positive. I assume this is a negative. ஓகே, இது பாசிட்டிவாக இருக்கனால இது நம்ம காப்பர்னு வச்சுக்கலாம். இது காப்பர் டு சல்ஃபேட்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ மெக்னீசியம் வந்து பிகம் தின்னர், ஏன்னா அதோட எட்டம் எல்லாம் அயோனா மாறும். இது வந்து காப்பர் பிகம் திக்கர், ஏன்னா எலக்ட்ரோலைட் bertinda balas. Cu2+ become Cu. So another electrolyte. Cathode வந்து electrolyte is the one reacting, not the electron. Okay, that is what they meant there lah. Right, அடுத்தது வந்து ரஸ்டிங். ரஸ்டிங் வந்து டயக்ராம் வரைய தெரியணும். டயக்ராம் வரையும் போது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் குழி வச்சுக்கணும். அப்புறம் எலக்ட்ரான் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இப்படி போகிற மாதிரி காட்ட தெரியணும். அப்புறம் இந்த சைடில் வந்து ஆக்சிஜன் போடுற மாதிரி நம்மளுக்கு வரைய காட்டணும்ல. அந்த ரெண்டு மூளை இருக்குல்ல இந்த சைடில், அதுதான் கேத்தாட். அந்த குழி உளுந்த பகுதி வந்து anode.
kena tahu bedakan and then presence of water and oxygen at anode என்ன நடக்கும் anodeல வந்து எப்பவுமே oxidation ஞாபகம் வச்சுக்கணும் anodeல எப்பவுமே oxidation so ferrum menjadi ferrum 2 plus அப்புறம் அந்த ferrum 2 plus menjadi ferrum 3 plus அப்புறம் அந்த ferrum 3 plus become ferrum 3 hydroxide அப்புறம் dehydrated form of ferrum 3 hydroxide which is brown in color which is we call as a rust கேத்தோட்ல வந்து it receive oxygen and water so இது வந்து அந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் empat orang hutan okay 4 orang hutan bawa 2 orange 4 apple dan 2 tangki air kena ingat lah so இப்போ இது கேத்தோட்னா வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் கேத்தோட்னா என்னது reduction reduction kalau macam mana kita nak buat reduction னா இது முதல்ல இருக்கணும் தெரியுமா எலக்ட்ரான் சைட் மதம் இருக்கணும்ல அதனால அது மதம் வந்துருச்சு and then you go for hydroxide Sir. okay சொல்லுமா Sir, so like anode always oxidation, is it, sir? every time எந்த செல் நீ எடுத்தாலுமே anode கண்டிப்பா oxidation whether it's a electrolytic whether it's a voltaic whether it's a U-tube whether it's a metal displacement whether it's a rusting every time anode Only தான் like the oxidation terminal change, is it, sir? எப்படிமா Only terminal change, is it, sir? டெர்மினல் சேஞ்ச் பண்ணோம் ஆனா அதோட ஃபைனல் விஷயத்தை மாத்தாது வேர்டிக்கு மாத்தாது anode எப்பவுமே oxidation தான் Oxidation, okay, sir. அப்புறமா எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் இருந்துச்சுன்னா நான் உனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ரைட் அப்புறம் அது எப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இந்த கொரோஷனை கொரோஷன் ஒன்று வந்து கிட்ட போலி ஜடிகான் சாக்ரிஃபைஸ் மெட்டல்ல எப்படின்னா வந்து வித் மோ எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல் அப்படின்னா ஏன் மோ எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல் கூட கோட் பண்ணுவோம்னா that more electropositive metal will oxidize first so we can protect iron for a while and then we replace it this is what we put in the hull of the ship or hull of the bridge hullனா படான்ல அப்போ அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ வந்து அயன் இல்லாமல் எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்போ அயன் மேலே வந்து ஜிங்கை கோட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஜிங்க் வந்து முடிஞ்ச பிறகு நல்லா கொரோடாய் முடிஞ்ச பிறகு ஓகே மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் ஆஃப்டர் அ ஃபியூ இயர்ஸ் ஓகே தட்ஸ் ஹவ் தி ப்ரொடெக்ட் த அயன் ஏன்னா அயனா இல்லை மற்ற மோ எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மோ எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல் வில் சாக்ரிஃபைஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ த ஒன் வி கால் சாக்ரிஃபைசிங் மெட்டல் அதுவே நம்ம லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல் போட்டோம்னா இப்போ வந்து அயனும் ஒரு காப்பரும் நம்ம போட்டோம்னு வச்சுக்கோ அயன் வந்து சாதாரணமாக ரஸ்ட் ஆகாது ரஸ்ட் அட் த accelerated ரேட் வேகமாக ஸ்பீடி ரஸ்டிங்காக மாறிடும் நார்மல் அயனை விட அயன் பிளஸ் காப்பர் வைக்கும் போது அயன் இன்னும் சீக்கிரமாக கரை பிடிச்சி துரு பிடிச்சிரும் ஓகே ரைட் and finally your reagents to test certain things like ferrum 2 plus நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு தான் தெரியுமே நேத்தா பார்த்தோம் NaOH or aqueous NH3 பாய்க்கலாம் ferrum 2 plusனா நான் வந்து எப்படி போடுவேன்னா add NaOH drop by drop until excess அப்படி போடணும் and then உனக்கு தெரியுமே ferrum 2 plus வந்து dirty green இல்லை வெறும் green precipitate போட்டாலும் ஓகே தான் dirty green ஓகே அதுவே ferrum 3 plusனா அதே தான் we will use brown precipitate for both hexocyanoferrate 2 hexocyanoferrate 3 hexocyanoferrate 2 affecting the iron 3 hexocyanoferrate 3 affecting the iron 2 so நீ hexocyanoferrate 2 போட்டினா ferrum 3 போட்டா தான் டார்க் ப்ளூவா மாறும் இல்லாட்டி அது வெறும் லைட் ப்ளூவாவே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி hexocyanoferrate 3 வந்து ferrum 2ல தான் வந்து டார்க் ப்ளூ சொல்யூஷன் ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லாட்டி அது வெறும் ப்ரௌன் கலர் சொல்யூஷனாக தான் இருக்கும் அப்புறம் அதையும் தாண்டி பொட்டாசியம் தயோசைனேட் ஒன்று இருக்கு ஆனால் ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் ஒன் காட் இன் சிலபஸ் ரெடி லாஸ்ட் டைம் காட் லைக் KBSM இது வந்து ரெட் பிளட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம் பட் ஐ திங்க் நோ நீட் டு அஃபால் திஸ் பிகாஸ் நாட் இன் யோர் டெக்ஸ்ட் புக் ஐ திங்க் NaOH NH3 அதே போதுமானது because I worried that you just seal up your hexocyanoferrate all okay
Nah, di sini kita ada phenolphthalein. Itu rusting experimentல phenolphthalein ஏன் நம்ம போடுறோம்னா to determine the hydroxide ion. பிங்க் கலர்ல காட்டும். ஓகே. ஸோ இது வந்து யூடியூப் கேள்வி. And then okay, நம்ம முத பார்க்கலாம் என்னென்ன கேள்வி இருக்குன்னு. Then we choose. Then we got one electrolyte கேள்வி. Electrolysisல chemical cell. Another chemical cell. ஆனா இது half cell ல. இல்ல chemical cell தான். They compare and contrast to electrolytic cell. இது வந்து electrolytic plus chemical cellையும் கலந்து கேட்டிருக்காங்க. இதுவும் கலந்து தான் கேட்டிருக்காங்க நெகிரிஸ் மிலானோ. இது ஏற்கனவே உள்ள பாசிய கொஸ்டின், மேபி we can look for it. And then chemical cells and electrolytic cell ரொம்ப வந்து ரெண்டு செல்லும் கேட்குற மாதிரி தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து ஃபார் redox வந்து ஐ திங்க் focus the electrolytic cell or chemical cell la. So based on what that sir give us so இது வந்து ரஸ்டிங் எல்லாம் வருது. பட் ரஸ்டிங் போன வருஷம் தானே வந்துச்சு. ஓகே. ரஸ்டிங் 2 negeri ramal. Okay, kita nak buat dulu. Okay, சரி. ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங்காக யூடியூப் இருக்கு. ஓகே. ஓகே, எந்த கேள்வி கேட்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே ma, do this one. Isai Sir, Papom, please. page number 104, Negris Milan. Okay, sir. இதை குயிக்காக முடி. 1 second, sir. ஓகே. இது வெளியானா ஈஸி தான். ஐ திங்க் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் வில் கம் அவுட். இல்லாட்டி கெமிக்கல் செல். அந்த செல் சம்மந்தப்பட்டு தான் வரும் இந்த வாட்டி. சரி, பார்க்கலாம், குயிக்காக பார்க்கலாம். ஓகே, வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் porous spot? என்ன போட்ட? Use of porous spot is to separate the mixture and to allow movement of ions. ஓகே, கரெக்ட். செப்பரேட் த மிக்சிங் சொல்லலாம், அல்லது allow the movement of ion. ஜஸ்ட் அதை கொஞ்சம் நீ இதாக மாற்றிடு. ஏன்னா சில பேர் நிறைய ஆன்சர் கொடுப்பாங்க. நான் ஒரே சென்டென்ஸில் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண பார்ப்பேன். allow the movement of ion to complete the circle. Okay, right. Which metal act as a positive terminal? Jadi kita kena tengok lah. Okay, இது வந்து செல் A மட்டும் தான் ரிஃபர் பண்ணி கேட்குறாங்க. செல் ஏல வந்து காப்பர் அண்ட் ஜிங்க் இருக்கு. ஜிங்கையும் காப்பரையும் பார்க்கணும். பாசிட்டிவ் டெர்மினலாக யார் இருப்பானா, யார் பாசிட்டிவாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் பாசிட்டிவ் டெர்மினல், ஆர் லெஸ் நெகட்டிவ்லாம். jadi kita tengok lah, ambil copper lah, copper. ஸோ எழுதணும் அழகா காப்பர்னு. ஓகே, ரைட். அப்புறம் explain your answer. Because the E naught value of copper is more positive than zinc. Write ionic equation for the reaction that occurred. Copper and zinc. Okay, first of all, zinc வந்து டொனேட் பண்ணோம். zinc வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, zinc வந்து டொனேட் பண்ணோம். ஸோ zinc வந்து ஆக்சிடேஷன் ஏற்படும். ஓகேயா? ஸோ ஆக்சிடேஷன்னா ஆஃப்டர் ஏரோல zinc 2 plus 2E.
அதுக்கப்புறம் காப்பர் பார்த்தோம்னா அது Cu2+லேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா எலக்ட்ரோலைட், நாட் த எலக்ட்ரான். +2e akan menghasilkan copper. ஜாக்கிரதையாக செய்யணும் அதை. இது ஆக்சிடேஷன், இது ரிடக்ஷன். sekarang kita gabung je lah. ரெண்டுமே 2e தான் இருக்கு. அதனால kita boleh gabung dia. So dia akan jadi zinc plus Cu2 plus akan menghasilkan zinc 2 plus Cu. Di வரும். Okay, next one. Voltage of the cell. E0 எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ kita ambil yang positif tolak yang negatif lah. Nombor besar tolak nombor kecil lah. 0.34 minus 0.76. Okay, E0 value எப்படி தெரியும்? You ambil the electrode potential of the positive terminal, which is 0.34. Then you minus with the anode value 0.76. So it become eventually plus lah. So இது எவ்வளோ வரும்? 1.1 lah. Positive 1.10 volt. Itu untuk refer cell A lah. Untuk cell B is like electrolytic cell ready. Okay, இப்போ வந்து கேரா அந்த நார்மலாக எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் வந்து கனெக்டட் டு பேட்டரியில், அந்த பேட்டரி தான் கெமிக்கல் செல், அந்த பேட்டரி தான் கெமிக்கல் செல். ஓகேயா? ஸோ இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். ஜிங்க் சாரி சிலா ஜிங்க் வந்து நெகட்டிவ், காப்பர் பாசிட்டிவ். ஓகே, nampak tu. ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ். ஓகே, jadi kita kena tengok இது என்ன கேஸ்னு அவங்க கேட்குறாங்களா? அடுத்த கேள்வி. ஓகே, ஐடென்டிஃபை கேஸ் எக்ஸ். முதல்ல வந்து இது என்னன்னு பார்ப்போம். 1 mole of copper 2 sulfate solution. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம பார்க்கணும். நெகட்டிவ்னா வந்து எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்லில் வந்து நெகட்டிவ்னா வந்து கேத்தாட், எனாட்னா வந்து பாசிட்டிவ்ல. ஓகே, இதை நீ லேபிள் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இங்கே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் இஸ் கேத்தாட். டேக் நோட், இங்கே பாசிட்டிவ் வந்து கேத்தாட், நெகட்டிவ் வந்து எனாட். இங்கே வந்து கேத்தாட் பாசிட்டிவாக இருக்குல்ல, பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் எனாட்னு சொல்லுவோம். நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் கேத்தாட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, jadi dia berbeza sikit dekat sini. ஓகே, அப்போ எனாட்ல வந்து யாரை தாரை பண்ணும்? என்ஐஎன் தான் தாரை பண்ணும். ஓகே, ஸோ நீ பார்த்து இதில் வந்து சல்ஃபேட் வந்து தாரை பண்ணாது. OH மைனஸ் அயான் தான் தாரை பண்ணும், menjadi oxygen gas. அதே கேத்தாட்னா dia akan tarik cation. கேட்டாயன் வந்து காப்பரா ஹைட்ரோஜனா பார்க்கும்போது காப்பரை தான் அது தாரை பண்ணும். அதாவது காப்பரை டொனேட் பண்ண வைக்கும்ல. ஸோ கேத்தாட் வந்து ரிடக்ஷன். ஸோ அதனால Cu2+ menjadi copper. ஓகே, ரைட். ஸோ ரிஃபர் டு செல் பி. அம்மா, இது உனக்கு அந்த ப்ராடக்ட்லாம் உனக்கு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. Okay, sir. Can sir. Alright. So அது என்ன கேஸ்? ஆக்சிஜன் கேஸ் நமக்கு தெரியும். Describe briefly a chemical test to identify. Okay, so oxygen test பண்ணனும்னா glowing wooden splinter test பண்ணிக்கணும். So bring glowing wooden splinter near the test tube, near the mouth of test tube. So it will light up lah. Okay, state one factor that affect the production of gas X. Gas X வந்து okay, kita ada 3 faktor, E0 value ke, concentration ke, ataupun kita punya type of electron. ஸோ இது வந்து 1 mole போட்டிருக்காங்க, ஆனால் அந்த குளோரின் கேஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லையே, அதனால் சல்ஃபேட்டை வந்து அது தாரை பண்ணாது. ஓகே, ஒன்லி எஃபெக்ட் த எனாட், அதுவும் ஹேலைட்ஸை தான் எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் அதை எஃபெக்ட் பண்ணாதனால kita akan cakap E0 value lah.
நீ என்ன போட்ட? கான்சென்ட்ரேஷன் போட்டியோ? ஏம்மா? Sir, கட்சி sir. ஓகே ரைட். அடுத்தது இன்னும் ஒரு கேள்வி பார்க்கலாம். அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போ. 102 மா. another combination கேள்வி பார்க்கலாம். 102. Okay, sir. ஓகே jadi kita tengok ada கேள்வி. Okay right. Diagram 6 show the setup to purify the impure silver. Okay, purify the impure silver வந்து okay, they put pure silver here and then impure silver here. Okay, this is connected to one cell. This is the chemical cell lah. This is the chemical cell, this is the electrolytic cell. Okay, jadi kita tengok zinc ni apa dia? இது வந்து zinc, இந்த இடத்துல வந்து silver. ஸோ நம்மளுக்கு எதுவும் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த இதெல்லாம் கொடுக்காமலே நம்மளுக்கு தெரியணும்ல, சில்வர் வந்து ஆக கீழே இருக்கிறதுனால அது கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் டெர்மினல், ஜிங்க் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஓகே, இது வந்து யாரு கூட கனெக்டட் ஆகுது பார்க்கணும், டிகனெக்ஷனி. ஸோ இங்கே நெகட்டிவாக இருக்கும் போது அதோட பேர் எனாட். இப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் கிட்ட வந்தோடனே அதுக்கு பேர் கெத்தாட். ஓகே, இங்கே பாசிட்டிவ்னா வந்து கெத்தாட். அப்படியே இறங்கி நம்ம இங்கே வரும்போது அதுக்கு பேர் எனாட். ஏனாட்ல தான் நம்ம இம்பியூர் சில்வர் வைக்கணும். ஏன்னா ஏனாட் வந்து என்ன பண்ணும், டொனேட் எலக்ட்ரான். அப்போ அது என்ன பண்ணும், அந்த மெட்டலை வந்து அப்படியே அந்த டொனேட் பண்ணி இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணி விட்டுரும். Sir. சொல்லுமா. Sir, so like negative terminal connect to negative terminal is it? நெகட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்டட் டு கேத்தாட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவால இருக்கும். ரைட்டா? எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் பொறுத்த வரைக்கும் ஏனாட் வந்து ஏனாட் நெகட்டிவ், டெர்மினல் பேர் மாறாது, அதோட ஏனாட் கேத்தாட் பேர் மட்டும் தான் மாறும். கரெக்ட் தான் நீ சொல்றது. அப்போ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எப்படி சார் நடக்கும்? பிகாஸ் லைக் சேம் terminal. எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து எங்க நடக்கும் சொல்லு. அது ஏன் நீ எலக்ட்ரோலிட்டிக் கொண்டு வர? அது கெமிக்கல் செல்ல மட்டும் தான் நடக்கும். ஓ, அப்போ லைக் கனெக்ட் மீன்ஸ் லைக் வாட் இஸ் த லிங்க் சார் ஃபார்வர்ட்? ஓகே, இப்போ எப்படின்னா, ஓகே இப்போ பேட்டரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் வைக்கிறோம். ஓகே, இதெல்லாம் ஒரே செல்ல வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ. இது போரஸ் ஸ்பாட்ல வைக்கிறோம். ஓகே சரி, இப்போ இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ் தானே. இது பாசிட்டிவா இருந்து ஆனா இது பேரை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஏனாட்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா இல்லையா? எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ல அதுதான் நம்ம இது பாசிட்டிவா இருக்கு. அந்த கேத்தோட வார்த்தையை மறந்துடு. இது பாசிட்டிவா இருக்கு, அது கனெக்ட் பண்ற அந்த இதுக்கு பேரு ஏனாட் தானே சொல்லுவோம். ஓகே சார், ஓகே சார். அந்த பேட்டரி தான்மா, இது பேட்டரி தான் கெமிக்கல் செல். புரியுதா எனக்கு? அப்ப அங்கேயும் லைக் கரண்ட் மட்டும் வருமா சார் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்? எஸ், கரண்ட்ல வந்து வெறும் கரண்ட் மட்டும், எலக்ட்ரிக் செல் வந்து கரண்ட் மட்டும் தான் போகும். அதாவது மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது. எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் பண்றது கெமிக்கல் செல்குள்ளார. ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, மது உள்ளது மாதிரி தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து செப்பரேட் சொல்யூஷனுக்கு பயன்படுத்தலாம். ஆனால் செப்பரேட் சொல்யூஷன் சொல்லும் போது மேக் ஷூர் யூ ஆர் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் வித் யூர் ஆன்சர். செப்பரேட் விச் சொல்யூஷன் ஃப்ரம் விச் சொல்யூஷன் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கணும். இது வந்து போரஸ் ஸ்பாட் வந்து மேலே பாய்ச்சிருக்காங்க. டிஆர்ட அப்பர் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் silver nitrate solution. Okay, nitric acid and silver nitrate. So if you want to use separate nitric acid from silver nitrate solution, அப்படி போடலாம். இல்லாட்டியும் allow the movement of ion to complete the circuit.
ஓகே, அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாறாது. நல்லா பாரு, அங்க பேர் தான் மாறும். இங்க வந்து பாசிட்டிவா நம்ம கேத்தோட்னு சொல்லுவோம், இங்க பாசிட்டிவா ஏனோட்னு சொல்லுவோம். நெகட்டிவ் நெகட்டிவா தான் இருக்கும், அதோட பேர் தான் மாறும். ஏன் பேர் மாறுதுன்னா, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ தட் ஏனோட் இருக்கிற இடம் எல்லாம் ஆக்சிடேஷன். ஸோ இங்க ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் கெமிக்கல் செல்ல, ஆனா எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ல இங்க தான் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும். அதனால தான் பேர் மாறுது. ஓகே, ரைட். அடுத்த கேள்வி, state the anode and cathode of cell Q. Cell Q ஓட anode. Cell Q ஓட anode வந்து அந்த impure silverல. So it is important for us to know how to label it. Okay, if not we cannot answer this question already. Impure silverல, and cathode வந்து pure silver. State the observation of cathode at cathode cell P. இதோட cathode என்ன ஆகும்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, சரி. இப்ப நம்ம டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம், யார் யாருக்கு என்னென்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங், இது anode. ஓகே, இப்போ நான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாரு. இது anode, இது cathode. ஸோ இதில் வந்து ஃபேக்டர் வந்து டைப் ஆஃப் எலக்ட்ராட். ஏன்னா வந்து எலக்ட்ரோலைட்டும் சில்வரு நைட்ரேட்டு, எலக்ட்ரோட்டும் சில்வர் இருக்கிறதுனால டைப் ஆஃப் எலக்ட்ராட். டைப் ஆஃப் எலக்ட்ராட்னா என்ன ஆகும்? anode become thinner, cathode become thicker. அவ்வளோதான் டைப் ஆஃப் எலக்ட்ராட். அப்போ இதில் வந்து அந்த இது இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் பிரேக் டவுன் ஆயிரும்ல அந்த anode வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது. அப்போ இதில் வந்து எப்படி வரும்னா அதோட ஹாஃப் ஈக்குவேஷன் ஹியர், இது anode சொல்லிட்டல, ஆக்சிடேஷன். அதனால Ag plus plus E. இது கேத்தாட். கேத்தாட்ல வந்து அந்த Ag plus plus E dia akan jadi Ag. ஸோ இதில் வந்து அந்த சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனோட இது ப்ளூ கலராக இருக்காது, அதனால நம்மளுக்கு தெரியாது. அதுவே காப்பர் டு சல்ஃபேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ப்ளூ இன்டென்சிட்டி டஸ் நாட் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம், இந்த இடம் தான். அதுவே கெமிக்கல் செல்லில் என்ன நடக்கும்னா, கெமிக்கல் செல்லில் நம்ம ஜிங்க் அண்ட் சில்வர். அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஜிங்க் வந்து நெகட்டிவ், சில்வர் வந்து பாசிட்டிவ். நெகட்டிவ் தான் anode சொல்லுவோம், மேலே போட்டேன். அப்போ இதில் வந்து ஜிங்க் வந்து டொனேட் எலக்ட்ரான், இதில் வந்து சில்வர் வந்து accept எலக்ட்ரான். ஓகே, இப்போ அவங்களுக்கு என்ன என்ன கேட்குறாங்க, இதோட கேத்தட்ல என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க. செல் பியில் கேத்தட் பாரு, Ag பிளாஸ், அதில் இருக்கிற Ag பிளாஸ் எல்லாம் இது மேலே சில்வராக இருக்கும். அப்போ ஒரு ஷைனி மெட்டல் டெபாசிட்டட் ஆன் த silver electron, or you can write silver electrode become thicker. Okay, you can write either shiny gray solid deposited, or you also can write become thicker, electrode become electrode ataupun எந்த electrode na silver electrode become thicker. Okay, next calculate the maximum mass of silver deposited at the cell P during purifying. அப்போ அவன் வந்து சி கேள்வி வந்து யாரெல்லாம் விட்டுட்டாங்களோ டி கேள்வியை ஒழுங்காக படித்தாலே தெரியும் சில்வர் வந்து அந்த இடத்துல டெபாசிட் ஆகுதுன்னு இந்த மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இட் கன்ஃபார்ம் அவர் ஆன்சர்ல. கால்குலேட் த மேக்ஸிமம் மேஸ் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஹவு டு கால்குலேட் திஸ்? ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு கால்குலேட் த மோல் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அப்போ அவங்க பார்க்கணும் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு, 50 into 1, ரைட்டா? அப்போ அது நம்பர் ஆஃப் மோல் தெரியணும். மேக்ஸிமம் மேஸ் வந்து எவ்வளோ நீ போடுறியோ மேக்ஸிமம் அவ்வளோயும் என்ன ஆக்கி விட்டுரும், எவ்வளோ மோல்ஸ் நம்ம போடுறோமோ அத்தனை மோல்ஸையும் மேஸாக மாற்றி கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் அயோன் மாதிரி எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். 50 times 1 divided by 1000. ஸோ this one you get 0.05 மோல்ல. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கித்தக்கனச்சாரியாப்பா மேக்ஸிமம் மேஸ் ஆஃப் த சில்வர் கேட்குறாங்க.
சரி, அப்ப இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த சில்வரோட ஈக்குவேஷன் தான் பார்க்கணும். யூ கேன் see here from here Ag plus 1 mole na the Ag that form also 1 mole. அப்போ இது 0.05 னா இதுவும் 0.05 னு ஒன்று தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ half equationலையும் same manner as you do in your chemical equation. ஸோ 0.05 ஒன்று தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ மேலே வந்து எவ்வளோ மேஸ் சாரி சில்வரோட இது வந்து கீழே போடணும். மோல் வந்து 0.05, மேலே எவ்வளோ மேஸ் jadi kita darab je lah. So இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து jarang you jumpa lah, tapi boleh ditanya juga. அம்மா புரியுதா இது வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்ததுல, இல்லை வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? புரியுது சார். புரியுது. ஓகே, முடிச்சிட்டேனா சொல்லு சீக்கிரம். நான் முடிச்சிட்டேன் சார். ஓகே, அடுத்தது பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து Ahmad want to increase the value of current in cell P. What should Ahmad do? இப்போ வந்து அவன் வந்து யாருக்கும் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கான். செல் பி, அது கெமிக்கல் செல்ல சில்வருக்கும் ஜிங்க்குக்கும் அவன் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கான். சில்வருக்கும் ஜிங்க்குக்கும் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு அவரு. இப்போ இதை அதிகமாக்கணும்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க, அதை அதிகமாக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும், அவ்வளோதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. அப்போ சில்வர் வந்து மேமாங் கீழே தான் இருக்கு. சில்வர் வந்து kamu tengok dia paling positif siapa, kamu tengok paling positif di sini kita boleh nampak. Halo. Okey, di sini kamu boleh nampak என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், paling positif adalah 0.80. அதே மாதிரி paling negatif எடுத்துட வேண்டியதான். இதில் paling negatif dekat sini. அப்போ சில்வர் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை, ஏற்கனவே ஜிங்க் இருந்துச்சுல அதை மெக்னீசியமாக மாற்றணும். அப்போ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த ஹையஸ்ட் இது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில். ஸோ ரிப்ளேஸ் ஜிங்க் வித் மெக்னீசியம். ஃபுல்லாக எழுதணும், நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுகிறேன். ஓகே, அப்போ ஏன் காரணம் கேட்டாங்கன்னா, ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டியதுதான், the E naught value of magnesium is more negative than zinc. So the difference of E naught value of Ag and Mg will be greater. So it produce greater voltage reading. முடிச்சிட்டியாமா? இந்தாங்க சார். ஓகே, ஸோ நீ ரீசன் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்க தெரியணும். ஓகே, I think I want to do one more. YouTube you can do lah, anything I left அதெல்லாம் வந்து நீ செய்யணும் தான். ஓகே, I will give you the answer later. ஓகே,
ஏன்னா ரஸ்டிங் வந்து நிறையா வந்துருச்சு. ஐ திங்க் எலக்ட்ரோலிட்டிக் பார்ட் இஸ் த ஒன் யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் மோர்லா. அது முடிஞ்சு they give you the rusting part here. Uh, mm, mm, mm. Negrissimilar also rusting. இதெல்லாம் 2022 ஓட ட்ரையல்ல எதுக்கும் ரஸ்டிங்கும் படிச்சுக்கோலாம். Okay, we try one more trial. Okay, Kelantan கேள்வி பார்க்கலாம். Okay, bye. Kita tengok yang ni. Diagram 6 show the arrangement of apparatus for an experiment to study the potential difference between two electrodes using their respective electrolyte in a redox reaction. இது வந்து தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. தனித்தனி உள்ள ஹாஃப் செல்லாம் நடுவில் சால்ட் பிரிட்ஜ் வச்சுருக்கோம். இது வந்து 1 mol zinc nitrate, 1 mol copper 2 nitrate. ஓகே, மென்டால் இருக்குது. இது எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்லா இல்லை வால்ட்? அப்போ நம்ம பார்க்கணும். இதில் வந்து ஜிங்க் அண்ட் காப்பர். திஸ் இஸ் நாட் யூசிங் பேட்டரி, வால்மீட்டர் இருக்குது. அப்போ இது கெமிக்கல் செல். ஓகே, வாட் இஸ் மென்ட் பை எலக்ட்ரோலைட்? டேரா தனியா. அப்போ எலக்ட்ரோலைட் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்? அண்டர்கோஸ் கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து கேன் conduct electricity either in the molten or aqueous state. Okay, right. A substance that can conduct electricity in either molten or aqueous state solution and undergoes chemical change. அப்புறம் list all the cation present in beaker Q. beaker Qல என்னது? copper 2 nitrate solution. அப்போ காப்பர் 2 ப்ளஸ் அதோட சேர்த்து ஹைட்ரோஜன் ப்ளஸ், அப்புறம் நைட்ரேட் NO3 மைனஸ் அதோட சேர்த்து OH மைனஸும் வரும். கேட்டாயன்ஸா? சாரி, கேட்டாயன்ஸ், ரைட், நாட் அயான்ஸ். ஸோ காப்பர் 2 அயான் லிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெட்டர் யூ ஏஜா. காப்பர் 2 நேம் சொல்லிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏஜா பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டயக்ராம் 6 அண்ட் டேபிள் 5 இதை வச்சு செல் நோட்டேஷன் எழுந்து தெரியணும். செல் நோட்டேஷன். ஸோ செல் நோட்டேஷன் வந்து எப்பவுமே நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் anode. ஓகே, அதோட ஃபார்முலா வந்து anode. ஓகே, அதுக்கப்புறம் anodeல இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட், ஓகே, வித் இட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் மோலாரிட்டியை சேர்த்துடணும். அப்புறம் இது வந்து சால்ட் பிரீச் காட்டுறதுக்கு. அண்ட் தென் எலக்ட்ரோலைட் ஆன் கேத்தாட், அதோட மோலாரிட்டியை ஸ்டேட் பண்ணணும். மோலாரிட்டினா கான்சன்ட்ரேஷன். அண்ட் கடைசியாக கேத்தாட் என்னவா இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஜிங்க் அண்ட் காப்பர் நம்மளுக்கு தான் தெரியுமா, காப்பர் கீழே இருக்குது, அது பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஜிங்க் வந்து மேலே இருக்குது, நெகட்டிவாக இருக்கணும். அதை வச்சு சொல்லிடுவேன். அவங்க E0 வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வச்சு நீ சொல்லலாம். ஓகே, ரைட். ரைட் த செல் நோட்டேஷன் ஃபார் த ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஏனாட்ல இருக்கிறது யார்? ஏனாட்னா நெகட்டிவாக இருக்கிறது தான் ஏனாட். ஸோ ஜிங்க், அப்புறம் ஜிங்க் 2 ப்ளஸ் அதோட மோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மோல் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இது சால்ட் பிரீச். அண்ட் தென் த கேத்தாட்ல இருக்கிறது வந்து காப்பர். ஸோ Cu2 ப்ளஸ், அதுவும் 1 மோல் DMQ, அது Cu. இது நோட்டேஷன் ஆஃப் செல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட E0 வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஸோ யூ ambil daripada cathode dulu.
Cu2 plus எவ்வளோ வருதுன்னா 0.34 positive 0.34 minus with zinc வந்து 0. negative 0.76 macam tadi lah. So kamu akan dapat positive 1.10 volt. Okay, Visalachi, Okay, now sir. you tell me, choose the pair of metal will produce the brightest light of bulb. இப்போ இதில் சூஸ் பண்ணு எந்த பேர் மெட்டல் நம்ம எடுக்கணும். We have to take magnesium and silver, sir. Magnesium and silver yang paling positif dan paling negatif. Okay, ஆனா இதோட explanation only 1 mark. So how you want to tell it? I know you will write essay, right? ஆனா எது கரெக்டான பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் நீ? நாம அதை உனக்கு சொல்லி கொடுக்கணுமா இல்லை நீ The yes, sir. The main one, I think so. The difference, sir. எஸ் வெரி குட். அந்த டிஃபரன்ஸ் பற்றி தான் சொல்லணும். அந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் திஸ் E naught value and this E naught value is the greatest. Okay, like here the difference of what E naught value is the greatest, so அது greater voltage reading lah. Okay, so choose a pair of metal. அப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன எடுக்கலாம்னா magnesium and silver lah. Okay, why? Okay, because the difference in the E naught value of magnesium and silver is the biggest, so more the voltage. Okay, based on your answer C2, write a half equation to represent that occurs on the negative terminal of the cell. So magnesium silver எடுத்துக்கிட்டோம்னா magnesium is the one negative. Okay, so Mg அப்போ நெகட்டிவ்னா anode oxidation, oxidation donate electron. அந்த மாதிரி தான் நீ டக்கு டக்குன்னு யோசிச்சினா இது வந்துடும். வெயிட் Mg2 plus 2E. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் ஓயில் ஆகணுங்க. இப்போ வந்து 2 கார்பன் எலக்ட்ரோட் காட்டியிருக்காங்க, பேட்டரி ஒரே மாதிரி. ஓகே, திஸ் ஆன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர் யூ கேன் சி திஸ் வெரி டைல்யூட். ஸோ இது வெரி டைல்யூட். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை பார்க்கலாம் இது எப்படி வந்து இதாகுதுன்னு. ஓகே, நல்லா பாரு, இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ்ல. இது பாசிட்டிவ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு பேர் anode, இது நெகட்டிவ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு பேர் cathode. ஓகேயா? ஸோ இந்த anode வந்து E naught வேல்யூ தான் அதோட ஃபேக்டர். ஏன்னா காப்பர் டு குளோரைட் வந்து ரொம்ப டைல்யூட்டாக இருக்குது, அதனால் இட் வில் சூஸ் ஹைட்ராக்சைடு அயோன்ல ஃபார்மிங் ஆக்சிஜன். இதோட கேத்தாட் வந்து I can choose copper lah. Cu2 plus menjadi Cu. ஓகே, அதே தான் இங்கேயும். இது வந்து anode, இது கேத்தாட். இது வந்து காப்பரை தான் இழுக்கும், ஏன்னா காப்பர் இன்னும் more positive than ஹைட்ரோஜனை. ஸோ இது காப்பர் தான் வரும். ஆனால் anode வந்து இது கான்சென்ட்ரேட்டட், அதனால் dia akan tarik chloride, tukar jadi chlorine gas. ஓகே, ஸோ இது பேசிக்காக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம். ஓகே, now explain the difference observed at anode in the two electrolysis cell as shown in the diagram 7. ஓகே, ஸோ நம்ம சொல்ல வேண்டியதான் முதல்ல இதில் என்னவா இருக்கும் அதில் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதோட ஃபேக்டர் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம சொல்ல வேண்டியதான். ஓகே, ஸோ அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா செல் பி செல் கியூன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செல் பியில் குளோரின் கேஸ். ஓகே, ஸோ இன் செல் பி what difference of observation, difference of observation. So in cell P, greenish
yellow gas was released, okay, while in cell Q colorless gas bubbles are released. Okay, அப்புறம் காரணம் கேட்டாங்கன்னா in cell P chloride ion is selectively discharged to produce chlorine gas due to its high concentration of electrolyte. அதாவது என்ன electrolyte? I think copper to chloride, right? ம். முடிச்சாமா? Done, sir. ஓகே, இப்போ பாப் டூவா பார்க்கலாம். நம்ம பாப் டூவா ஃபார்ம் 4 வெரி ஈஸி. சரி, பாப் டூவால வந்து ஓகே, ஸோ திஸ் வாஸ் த எஸ்பிஎம் கொஸ்டின்லாம் 2021. புரோட்டோன் நியூக்ளியான் அந்த இதெல்லாம் கேட்குறாங்க. நியூக்ளியோடைட் நோட்டேஷன் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அதை பார்க்கலாம். 2021 இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. நார்மல் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க. 2022 வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் தே வில் ஆஸ்க் அபவுட் ஐசோடோப் அண்ட் தென் இது இந்த கல்குலேஷன் இருக்கும்ல, நேச்சுரல் அபாண்டன்சி, அந்த இது அது கல்குலேஷன் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இதில் கேட்காதது என்னன்னா 2 வருஷம் பாரு, 2021 2022 என்ன கேட்கல. சாப்டர் 2ல இந்த நெஃப்தலின் ஹீட்டிங்கோ இல்லை அல்லது கூலிங் பற்றி கேட்கல. ஸோ அப்போ இந்த வருஷம் இந்த டாபிக் வந்துச்சுன்னா எதை பற்றி வரும்? அதுக்காக தான் அந்த பாசிய கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா 2 வருஷம் தான் ஓடி இருக்கு கேஎஸ்எஸ்எம். கித்தப்புலிராம அல்ல, அந்த ஹீட்டிங் ஆஃப் நெஃப்தலின் பார்த்துக்கணும்ல இந்த வருஷம். அண்ட் ஐசோடோப்பும் பெரிய அளவில் வரல பாரு 2021 and 2022. நீயே சொந்தமாக ஆக்சுவலி வெயிட் 2022 மேமாங் ஐசோடோப் பற்றி தான் சாரி ஐசோடோப் பற்றி தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போனா நெஃப்தலின் அந்த ஹீட் தான் வரணும்னு வரல. ஓகே, ஸோ ஹே இஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ்லாம். ஸோ அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ்லாம் இருக்கட்டும். I am more interested to see the naphthalene cooling question or heating question. Okay. நிறைய பேர் கெமிக்கல் ஃபார்முலா அதே தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. Okay, why there is no question? Okay, there Negrisman question. Question 7 இருக்கு. சூப்பர் கூலிங்லாம் இருக்கு. ஓகே, okay, so this one is heating and then they tell the cooling. ரெண்டையும் கேட்டிருக்காங்க. Okay, let me see first. ஓகே, முதல்ல உனக்கு ஒரு வார்ம் அப் கேள்வி நான் எப்பவுமே கொடுப்பேன். ஓகே, லெட்ஸ் சி.
Okay, I want you to try this one. Telangana paper. Okay, Telangana paper. Question page 11 ma. Page 11 la இது AB இதுக்கு சரி பார்ப்போம். கூலிங்கோட வந்து செய்ய தெரியணும். அது முடிச்சிட்டேன்னா இதையும், ஏன்னா இது குயிக்காக செய்யக்கூடிய கேள்வி. இந்த ரெண்டு கேள்வியும் செய்ய பார்ப்போம். Okay, I want to see here. From here, I want to later teach you the Negri-Simran question. ஏன்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க. They got this part R, which we call supercooling. Later I will explain to you. Okay, try to do this page. Page 10 and 11. What is the type of particle in acetamide? Okay, acetamide is like the நீ இங்கே பார்க்கலாம், அவங்க க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. All these are non-metals. கார்பன், ஹைட்ரோஜன், நைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன், நான் மெட்டல்ஸ்லாம் ஞாபகம் பண்ணால் அது மாலிக்யூலாக தான் இருக்க முடியும். ஓகே, மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ இது கூலிங் கிராஃப். ஸோ டிட்டர்மின் த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். ஓகே, ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து எப்போ இருக்கும்? when the temperature does not change la latent heat of fusion. Okay, so it is 83 degrees Celsius. Okay, next வந்து what is the physical state of acetamide from T2 to T3? So T2 to T3 is இது வந்து freezing point ready, so this should be solid lah. Okay, if liquid acetamide is cooled too quickly to a solid without a continuous stirring during the cooling process, sketch the expected curve. Okay, if look, இப்போ நம்ம கூலிங் பண்ணுறோம், ஆனால் இட்ஸ் கூல் டூ குயிக்லி டு சாலிட் வித்தவுட் கண்டினியூஸ் ஸ்டரிங் பண்ணனாக்கா என்ன வரும்னா சூப்பர் கூலிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏற்படும். ஸோ சூப்பர் கூலிங் வந்துச்சுன்னா dia tak akan jadi macam straight line graph, dia more towards curve. ஒரு குவாட்ராட்டிக் மாதிரி வந்துட்டோம். குவாட்ராட்டிக் மாதிரி வந்துட்டு இங்கே நேராகி அப்புறம் வரும். ஓகே, வைடா கொஞ்சம் கீழே இறங்கி அப்புறம் தான் மேலே வரும். Then it go down. So this part is the supercooling part. ஸோ சூப்பர் கூலிங் பார்ட் வந்து கடைசியாக வந்து எப்போ கேட்டிருக்காங்க? 2020 அப்போ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யாருக்கு தெரியும்? திஸ் டைம் தே கிவ் யூ சூப்பர் கூலிங் அண்ட் தென் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ல. ஓகே அம்மா, இது ஓகே? சொல்லு. Sir, அப்போ super cooling அப்போ it will be like freeze more faster, is it, sir? Freeze more faster. Freeze lower than the actual point it should be. Okay, sir. macam tu lah. Okay, alright, sir. இப்போ இது வந்து நார்மல் கூலிங் காட்டியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அதே தான் ஃபார் acetamide. No, I think it does something. It's actually acetamide தான், ஆனால் இதில் வந்து அவங்க they give like molecular formula, they gabung everything lah. இது வந்து condense பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த ஃபார்முலாவை. ஸோ இது வந்து as usual இது வந்து molecule lah. You can see that அதே கேள்வி தான். freezing point 80 degrees Celsius. KL அப்போ அது என்னவா இருக்கணும்? லிக்விடாக தான் இருக்கும். explain why the temperature remain constant. ஹீட்டிங் அப்போ நிறைய பேர் வந்து சொல்லிடுவாங்க heat energy is absorbed to overcome the force of attraction between molecules அப்படிலாம் சொல்லிடலாம். ஆனால் கூலிங் அப்போ actually dia dah bagi jawapan dekat bawah tu kan. Okay, no decrease in temperature. Yeah, because heat energy that is lost to the surrounding is balanced by heat energy released when the particle attract each other to form the solid. Okay, இதான் அதோட ஜவாப்லாம் ஆல்ரெடி given there. அதாவது ஹீட் எனர்ஜிலாம் ரிலீஸ் ஆகுதுல்ல, இப்போ வந்து கூலிங்னா என்ன அர்த்தம்? ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுதுல்ல. ஸோ அந்த ஹீட் லாஸ் டு த சரௌண்டிங், அப்போ இது பார்க்க போனால் இன்னும் கூலிங்காக ஆகணும். ஆனால் என்ன ஆகும்னா அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து அட்ராக்ட் ஈச் அதர் பண்ணும்ல,
இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஹீட் லாஸ் டு த சரௌண்டிங் லெட்ஸே ஒரு 5 டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுப்போம். அதே 5 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பார்ட்டிகல்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு, சாலிட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். அப்போ இங்கே 5 டிகிரி செல்சியஸ் வெளியே போனாலும் அந்த லெட்ஸே அந்த எசித்தமைட் சாலிடிஃபை பண்ணுதில்ல, அதே 5 டிகிரி செல்சியஸ் பீக்கர் கிட்ட கொடுத்துரும். இந்த 5 டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ வெளியே போகிறதும் 5 டிகிரி செல்சியஸ், உள்ள அந்த பீக்கர் உள்ளேருந்து வெளியாகிற அந்த அந்த டெம்பரேச்சர் ரிலீஸ் பண்ணுறதும் 5 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ தே ஆர் பேலன்ஸ்ட். அதனால டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் ட்ராப் டவுன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்? Yes, I can. Okay, so heat energy that is lost to the surrounding is balanced by heat energy released when particles attract each other to form the solid. என்ன ஒன்று நீ எழுதும் போது கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதலாம். பார்ட்டிகல்ஸ்னால் நீ சொல்லல வாட் பார்ட்டிகல், எசித்தமைட் பார்ட்டிகல்ஸ் டு ஃபார்ம் சாலிட் எசித்தமைட். அந்த மாதிரி நீ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓகே ரைட். I teach you one more question. நெக்ரிஸ் மிலானோட கேள்வி பார்க்கலாம். Okay, here Nagris Milan question. Okay, question here. Diagram 6.1 show the graph of temperature against time for heating naphthalene. Heating of naphthalene, okay, kita tengok heating of naphthalene. Okay, adum 80 தான் வருது. Okay, now what is the type of particle for the naphthalene? Of course, it is a molecule. Okay, அது வந்து ஒரு விதமான molecule. ரொம்ப வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட், ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஏன் அது சேமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. அப்போ கீழே இருக்குது கேள்வி. ஸோ டிட்டர்மின் த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் நெஃப்தலின். மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டும் வில் பி த சேம் ஒன்லி. ஓகே, 80 டிகிரி செல்சியஸ். வாய் there is no increased temperature from P to Q? இது வந்து அது வந்து ஹீட் ரிலீஸ், இது வந்து ஹீட் அப்சார்ப். ஜங்கன் buat salah. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹீட் எனர்ஜி is absorbed by என்ன பொருள் பாய்ச்சிருக்காங்க, நெஃப்தலின். by naphthalene particles okay is used to overcome the force of attraction between naphthalene molecules lah. Okay, heat energy is absorbed by naphthalene particles சொல்லிருக்கேன். அங்க கூட நீ naphthalene molecules பாய்க்கலாம். is used to overcome the force of attraction between naphthalene molecules. Okay, sir. ஓகே, அடுத்தது வந்து தோ சூப்பர் கூலிங் வந்துருச்சு. இது எதனால வருதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். when you do the cooling without stirring, continuous stirring, then it will form quick cooling. Okay, slightly down the low actual freezing point. Okay, இதோ பார்த்துக்கோ, அதோட கிராஃப் இப்படி தான் இருக்கும். Okay, now the question, state a significant difference between the two graph and explain why. Okay, so significant வந்து என்னன்னா அது வந்து இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் ட்ராப் drastically. ஓகேயா, அந்த ரெண்டாவது டயக்ராமில். ஓகே, இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் ட்ராப் யூனிஃபார்ம்லி, இதில் வந்து drastically அப்படியே கீழே போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னா, ஓகே மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டயக்ராம் 6.2a, டயக்ராம் 6.2b. ஓகே, ஸோ அப்போ ஸ்டேட் அ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க and explain why. ஓகே, in diagram 6.2b, temperature drop drastically, while in diagram 6.2a the temperature
drop uniformly. Okay, அப்ப நம்ம சொல்லணும் in diagram 6.2b the heat distributed unevenly while in diagram 6.2a heat is distributed uniformly. Okay, அப்புறம் அவங்க ஏன் ஹீட் அன்ஈவனா இருக்குன்னா அப்புறம் நீ சொல்லலாம் maybe it's not having the continuous stirring. ஸோ அது என்ன ஃபெனோமெனா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுதான் சூப்பர் கூலிங்ல. Explain how to overcome the condition to obtain like normal curve. Okay, you need to do the continuous stirring using thermometer. முடிச்சுட்டு என்ன சொல்ல அடுத்து போலாம். முடிஞ்சாமா? Done, sir. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. Diagram 6.3 shows setup to determine the melting point of naphthalene. Okay, the table 3 show the type of substance y with boiling point respectively x and y. Which substance is suitable to be placed in the beaker? Give one reason. இப்போ நெஃப்தலின் வந்து 80 டிகிரி செல்சியஸ்லேயே வந்து மெல்ட் ஆயிருதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதை சுற்றி இருக்கிற பொருள் வந்து அதை விட ஹையராக தான் இருக்கணும். ஓகேயா? அப்போ தான் வந்து இட் கேன் ப்ரொவைட் த ஹீட். இஃப் நாட் இப்போ 80க்கு குறவாக இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி எவாப்ரேட் ஆயிரும். அப்புறம் how to supply the heat to the naphthalene. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எது சூஸ் பண்ணலான்னா சப்ஸ்டன்ஸ் வாய். ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்கா த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வாய் இஸ் ஹையர் தென் melting point of naphthalene. அப்ப வேற என்ன क्वेश्चन அவங்க கேட்கலாம்னா what is the function of water bath? அந்த வாட்டர் பாத்தோட ஃபங்க்ஷன் வந்து even or uniform heating. ஓகே, ஸோ லாரிக் ஆசிட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸு. லாரிக் ஆசிட்னா அந்த இதில் சோப் செய்யலாம் பாய்ப்போம்ல, தேங்காய் எண்ணெயில் இருக்கும். லாரிக் ஆசிட் is a type of fatty acid that can be obtained from coconut. Can be used as a substitute for the naphthalene. நெஃப்தலினை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற ஒரு பொருள் கேட்டாங்கன்னா லாரிக் ஆசிட் பயன்படுத்தலாம் இஃப் தே ஆஸ்கிங்ல. ஓகே, ரைட். முடிச்சாமா? முடிச்சு நான் சொல்லு, இன்னும் ஒரு கேள்வி ட்ரை பண்ணலாம். முடிச்சு, sir. ஃபினிஷ்.
Right, ready, sir. Okay, right. So இது quite easy only lah. இது வந்து essay question. mm, that was the final question lah. Okay, I want to do this question. Atomic structure ஒரு கேள்வி பார்க்கலாம். Okay, we try to do the atomic structure one question. Okay, page number 5. Okay, page number 5 பார்க்கலாம். Okay, jadi dekat sini kamu boleh nampak a few formulas was given: iodine, copper, naphthalene, copper to sulfate. இதில் எது வந்து exist as molecule? சிம்பிள் ஜலா சொல்லாண்டியா. ஸோ எதெல்லாம் வந்து நான் மெட்டலாக இருக்கா அதெல்லாம் மாலிக்யூல். சரி, ஓகே. அப்படி பார்த்தா அயோடின் மாலிக்யூலா இல்லையா? எஸ். ஓகே, காப்பர் வந்து இட்ஸ் அ அட்டாம். காப்பர் டு சல்ஃபேட் வந்து இட்ஸ் அ அயோனிக்ல. இட்ஸ் அ compound but not molecule. So state one substance. So iodine boleh, naphthalene. Okay, which substance has the highest melting point lah? Copper or naphthalene? Definitely copper. மெட்டலுக்கு தான் கூடியா இருக்கும் melting point. Okay, what is the state of matter of copper to sulfate at room temperature? Sir, iodine. Iodine. Iodine, copper or naphthalene? கண்டிப்பா copper தானேம்மா. ஏன் iodine? ஏன்னா மெட்டல் வந்து இன்னும் ஹையர் மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும்ல கம்பேர்ட் டு நான் மெட்டல். Oh, non-metal. Okay, sir. Okay, what is the state of matter of copper to sulfate at room temperature? Room temperature copper to sulfate is a type of salt, so it should be at solid lah. Okay, liquid இல்ல, தண்ணி போட்டு கரைச்சா தான் liquid. From a substance in table 1 which can conduct electricity in the solid state. Only the metal solid stateல கேட்டிருக்காங்க. echo state கேட்டிருந்தா தான் வந்து copper to sulfate எடுக்க முடியும். Okay, so here we just tell copper lah. Okay, அடுத்த கேள்வி. Arrangement of particles in substance A4. காப்பரோட அரேஞ்ச்மெண்ட் கேட்குறாங்க. ஸோ சமமாக ரவுண்டாக அழகாக வரைய வேண்டியதான். ஓகே, அட்லீஸ்ட் 3x3 இருக்கணும். கிட்டத்தில் சுசன் பண்ணணும். சென்றுல வாட் இஸ் த அயோனிக் ஃபார்முலா ஃபார்ம் பை ஏ? அதாவது இதில் A4ல அந்த காப்பர் வந்து Cu2+ அயோனிக் ஃபார்முலா. ஓகே, அப்புறம் அந்த கீழே இருக்கிற பிபிடி தங்காவும் பார்த்துருவோம். The essay question all you can see the marking scheme and try to do it. Okay, or maybe number ஒரு okay, so I think chapter 2 that will do lah. The others all you can try. Whatever question I belum bincang you kena rujuk jawapan dan buat you buat then rujuk jawapan lah. Sorry. Okay. So இங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு good questions இருக்கான்ட்டு. முதல்ல நான் ஒன்று பார்த்தேன். அதோ இது 20 minutes மேலே மாற்றினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. I want to do this question. Okay, இந்த கேள்வி வந்து page 105 SPM 2014. ஓகே, எடுத்துட்டியாம்மா? Yes, sir. ஓகே, சரி இது பார்ப்போம். மீனிங் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் ரொம்ப கேட்குறாங்க, பார்த்துக்கோ. அது நம்ம சொன்ன மாதிரி தான். சப்ஸ்டன்ஸ் that can conduct electricity
in either molten state or aqueous solution and undergoes chemical change. மறந்துடாத அந்த வார்த்தையை. ஓகே, அப்புறம் why does ஓகே என்ன இது வந்து எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்லா பர் கொஷினே படிக்காமல் போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது வந்து கார்பன் எலக்ட்ராட்ஸ். கலடிய பகி மால்டன் ஸ்டேட் அதில் ஓஹெச் ஏச்லாம் வராது, அதனால ரொம்ப ரிலாக்ஸான கேள்வி. ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ், அப்போ இதுதான் anode, இதுதான் cathode. ஓகே விசா, now tell me what observation you can see at anode and cathode. Okay, sir. This one and not the more negative one. And not the ஆமா, the சிம்பிள். deep anode precipitation. தாரே anion. சிம்பிள். anode தாரே anion. Okay, sir. Then brown gas release, sir. புரிஞ்சா? இப்போ எவ்வளவு சொன்னாங்க முடிஞ்சு. நீ பாரு, anode-னா தாரே anion, cathode-னா தாரே cation. itu saja. So betul lah jawapan kamu. Brown gas release ஆகும், ஏன்னா bromine gas வர்றதுக்கான அறிகுறி அது. ஸோ அந்த Br minus anode-னா என்ன அர்த்தம்? oxidation after arrow. Dia akan jadi Br2 plus 2E. So 2Br lah. இதான் அதோட half equation. சரி, அதோட cathode சொல்லு பார்ப்போம். Cathode வந்து sir, PV is gray metal deposited, sir. Yes, Gray deposited. very good. Gray metal deposited சொல்லணும், ஏன்னா அது வந்து லேட்டை குறிக்கிறது. அது வந்து Pb2 plus. dia akan tambah. அது வந்து cathode-ல. cathode-ல என்ன இருக்கும்? reduction. reduction-னா before arrow. dia akan jadi Pb. ஓகே ரைட், betul. ஓகே, அடுத்தது இந்த சைடில் பார்த்தோம்னா இது வந்து ரெண்டுமே கார்பன் எலக்ட்ரோட் தான், காப்பர் டு சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் தான். சரி, இப்போ நான் எது anode எது கேத்தோட்லாம் சொல்ல மாட்டேன். இந்த இடத்துல இப்போ மொத ஏரோ காட்டுறேன் பாரு, இது வந்து anode-ஆ கேத்தோட்டா, இதில் என்ன ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆகும்? அண்ட் அப்சர்வேஷன். Okay, sir. Positive terminal, so அங்க cathode, sir. கேத்தோட் கரெக்டு. dia tarik apa? Cation, sir. cation. அப்போ எந்த cation இழுக்கும்? Got copper and hydrogen, but then hydrogen, sir. salah. காப்பரும் ஹைட்ரோஜனும் உனக்கு பேசிக் மாதிரி. காப்பரும் ஹைட்ரோஜனும் வந்துச்சுன்னா பொதுவாகவே ஹைட்ரோஜன் இழுத்துரும், ஆனால் காப்பர் வந்து ஹைட்ரோஜனுக்கும் கீழே இருக்குல்ல. சார் பட் அந்த இன்வெர்டட் கிளாஸ் டியூப் வச்சிருக்காங்க சார். இன்வெர்டட் அங்க அந்த டியூப் வச்சிருக்காங்க சார். யூசுவலி they keep that for gas right. அப்ப அந்த क्वेश्चन ராங்கா? क्वेश्चन தான் ராங்கா இருக்க முடியும். இது பாசிட்டிவ் ரைட். ஸோ அப்போ இது கேத்தோட். கேத்தோட் தாரே கேட்டாயன். காப்பரா இல்லை ஹைட்ரோஜனா கேட்கும்போது நோ காம்ப்ரமைஸ் ஆன் தட். must be copper. must be copper. I don't know. I think ராலாட் lah. ஆனால் சொன்னேன் எஸ்பிஎம் கேள்வியில் அவ்வளோ ராலாட் இருக்கும். சரி, அடுத்தது வாயில். Why and iron got sulfate and maybe question dia akan bagi tahu ada buat salah. ada dia tada நானா நினைக்கிறேன் இதில் ஏதோ ஒரு தப்பா இருக்கு, என்ன தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கேள்வி நினைச்சேன். ஓகே, அது கேட்கல. சரி, சொல்லுமா. அங்க ஆக்சிஜன் சார். இங்க வந்து ஆக்சிஜன் தான் தாரே பண்றோம். எஸ், ஓகே. ஸோ அதோட ஹாஃப் ஈக்குவேஷன் சொல்லு பார்ப்போம். ஆக்சிஜனுக்கா சார்? ஆக்சிஜனுக்கு start with 4OH minus to O2 plus 2H2O plus 4E. இது வந்து ரிடக்ஷன் கரெக்ட் ஆனா? சாரி, ஆக்சிடேஷன் கரெக்ட் நான். ஸோ after arrow தான் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஸோ 2 orange, 4 apple, 2 tangki air. ஓகே ரைட். சரி, ஸோ இது கன்ஃபார்ம் வந்து காப்பர் தான்மா வரணும். அதை எடுத்து இங்கே போட்டிருக்கணும் அவனுங்க, சீலாப்பா இங்கே போட்டிருக்கானுங்க. இல்லாட்டியும் யூ ரிவர்ஸ் த டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி. லூஸ் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கானுங்க. மிமாங் சாலா, அவனுக்கு சாலா தான்.
Okay, why does the bulb light up when molten lead to bromide is used as an electrolyte? Yeah, light up பண்ணுது. Uh, because அது voltaic cells. ஏன்னா current flow பண்ணுது. Oh, okay, sir. Simple தானே. Current flow due to the free moving Electrons, ions. ions. Okay. Okay, write all the formulas of formula கேக்குறாங்க of ions present in lead to bromide. அதுல வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும். ஆல்னு சொன்னா நம்ம பயந்துருவோமா? Okay, Pb2 plus and Br minus. இது வந்து molten, not aqueous, so you don't write H plus OH minus all. Okay, next. State the observation at cathode. Cathodeல முதல்ல நம்ம சொல்லிட்டோம். Cathodeல வந்து diataric cation, அது grey metal deposited. So அது வந்து Pb2 plus cathode na reduction na before arrow, so 2 plus nala 2 electron. Okay, in diagram 4.2 we state which one is anode, X or Y. So you already answered, the one is Y, right? Yes, sir. Oh ma, silap ni. Sir. இது எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல். பாசிட்டிவா இருந்தாக்கா கேத்தோட் தானே, பாசிட்டிவா இருந்தா anode தானேமா சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? வாலி நான் இது மறந்துட்டேன். பாசிட்டிவா இருந்தா anode Oh, ஏன்னா yes, எலக்ட்ரோலிட்டிக் sir. செல்ல திருபாலிவா இருக்கும்ல. Yes, sir. இப்ப கரெக்டா இருக்கும். ஐயோ அவசரப்பட்டு அதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டேன். ஓகே, OH மைனஸ். Sir, அப்ப அந்த சைடு ஒருத்தர் பலையா சார்? இந்த சைடுல வந்து பாசிட்டிவ் anode கரெக்டா தான் போட்டிருக்கோம். இந்த சைடுல தான் நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். கரெக்டா? சார் கெமிக்கல் செல்க்கு பாசிட்டிவ் வந்து இது கெமிக்கல் செல் இல்லையா, இது எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ல பேட்டரி இருக்கு பாரு. ஓகே சார், ஓகே சார். பேட்டரி சரி இருந்தாலே சார். எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல். ஓகே சார். ஓகே, சோ ஏதாவது ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பொதுவா anodeனா நெகட்டிவ், கேத்தோட்னா பாசிட்டிவ் ஃபார் கெமிக்கல் செல். கெமிக்கல் செல்லுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதுக்கு ஆப்போசிட்டா வேலை செய்யும். ஸோ அப்போ அவங்க எது வந்து கேத்தாட், ஓகே, எது வந்து ஏனோட் கேட்குறாங்க. ஏனோட்டாக இருக்க போகிறது வந்து எலக்ட்ரோட் எக்ஸ். பொமராத்தியான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ என்ன நம்ம சொல்லலாம், எலக்ட்ரோட் எக்ஸில் என்ன நடக்கும், கலர்லெஸ் கேஸ் பபிள் ரிலீஸ்லாம், ஏன்னா ஆக்சிஜன் கேஸில். ஸோ இதோட ஹாஃப் ஈக்குவேஷன் முதல்ல எழுதிட்டோம். இம்பார்ட் ஒராங்குத்தான், dia bawa 2 orange, 2 tangki air, 4 apple. Okay, now இது கேபாட் கேள்வி. Diagram 4.2 show anode carbon. Sorry, in diagram 4.2, carbon anode is replaced by copper, and electrolysis is carried out by for 20 minutes. 4.2. 4.2 னா இது. இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, அந்த anode வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, kita ganti dengan copper. So electrolysis அதுக்கப்புறம் செய்றாங்க. அப்ப observation at anode. So என்ன ஆகும்னு நினைக்கிற? So now the electrode also change ready means then like அதாவது anode இருக்கிறதுல anode வந்து கார்பன் எலக்ட்ரோட் தானே இருக்கு.
Yes, sir. இப்ப அத காப்பரா மாத்தணும். என்ன ஆகும்? Anode-ல copper, sir. ஆ Uh, copper அப்ப அங்க இன்னும் அது திக் ஆகும் சார். இல்ல. நீ மறுபடியும் ஃபேக்ட்ட மறக்கிற. ஆனோட்னா என்ன அர்த்தம்? Anion ஆக்சிடேஷன். சார். ஆ Oxidation. ஆக்சிடேஷன். அது எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல். இப்போ வந்து டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ல ஃபேக்டரு. Yes, sir. ஆக்சிடேஷன். ஆக்சிடேஷன்னா என்ன பண்ணும்? டொனேட் எலக்ட்ரான். அதோட. ஓ! அப்ப காப்பர் ஆ அயான் ஆயிரும். ஓகே அப்ப சார். என்ன பண்ணும்? அந்த காப்பர் பிகம் தின்னர்ல. இட் வில் டொனேட் ஓகே சார். to become the Cu2 plus ion. So, copper electrode become thinner. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் காப்பர் எலக்ட்ராட் ionize to form copper 2 plus copper 2 ion lah. Can. So நீ நிறைய இன்னும் ஆக்சுவலி நீ இன்னும் ஆக்சுவலி யூ கெட் த கான்செப்ட் ஆனா ஐ திங்க் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ல நீ ரொம்ப குழம்புற. ஓகே சார். அது நீ கொஞ்சம் ப்ரஷ் அப் பண்ணணும்ல. ஸோ ஓகே சார். நீ செய் கொஸ்டின் நிறைய செய்யி அதில் ஏதாவது உனக்கு லைக் இது எனக்கு ஆஃபால் பண்ண தெரியல இது எப்படி சொன்னாங்க பார்க்கறது அதுக்கு ஏதாவது வழிமுறை இருக்கா அந்த மாதிரி கேள்வி இருந்தால் நீ எனக்கு ஷூட் பண்ணு. ஓகே சார். ஓகேயா ரைட். ஸோ அவ்வளோதாம்மா மிச்சத்தை வந்து நான் இப்போ அனுப்பி விட்டுறேன் நீ போய்ட்டு அதை இது பண்ணி விட்டுரு ஓகே முடிச்சிடு. சார். Soalan சரி yang சார். cikgu Adura bagi tu wajib semua buat. Dia dah siap ramal semua tu. Okay, itu sajalah. Okay, நாளைக்கு ஓகே பார்க்கலாம். சார். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். Okay, bye. சார் ஆ டுமாரோ கிளாஸ் லைக் நார்மல் டைமிங்கா சார்? ஏதாவது இது இருக்காமா? எஸ் சார். இரு வரேன். இரு வரேன். Okay, tomorrow Saturday ஆமா? எஸ் சார். 10:30 to 12:30 போட்டிருக்கேன். Sir, tomorrow my school got class sir, from sir, time எத்தனை மணி வரைக்கும் படிக்கணும்? 8:30 to 1:30 sir. ம் அப்பனா நீங்க அப்பனா நான் என்ன செய்யறது? I got 2 o'clock until 8 o'clock. I got class for this year session. Then you need to join. I think you need to join Vaishnavi lah 8 o'clock. 8 o'clock, okay sir, sure, sir. Night lah. Okay sir. Okay ah, night 8 o'clock. Maybe I will jump for her seminar 3 first lah. Okay sir. Okay. Sorry. Okay sir, thank you sir, bye sir. Okay.